शुरुआत करांगे ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर सिक्योरिटी के विच वाधा कर दिता गया। 21 दिन मतलब 3 हफ्तियां की फरलो मिली है राम रहीम नूं। सो राम रहीम के नाल जुड़ी हुई ये वड्डी खबर। राम रहीम जिहड़े कि वख-वख केसां दे विच सुनारिया जेल के विच सज़ा कट रहे हैं, तो उन्हां दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है कि राम रहीम नूं 21 दिन की फरलो मिली है। पहली बार 21 दिनों के लिए राम रहीम बाहर आवेगा। सुनारिया जेल के विच बंद है। वख-वख मामले के विच सुनारिया जेल के विच राम रहीम सज़ा भुगत रहा है, तो हुण 21 दिनों की फरलो मिली है, जिस दे बाद जेल के बाहर सुरक्षा के विच भी वाधा किया गया। सुरक्षा के लिहाज के नाल पुख्ता बंदोबस्त किए गए ने। 21 दिन मतलब 3 हफ्तियां की राम रहीम नूं फरलो मिली है। राम रहीम के नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। 21 दिनों की फरलो दी गई है राम रहीम नूं। पहली बार 21 दिनों के लिए राम रहीम बाहर आवेगा। जदों तो सुनारिया जेल के विच बंद है, सज़ा कट रहा, उस तो बाद पहली बार 21 दिनों के लिए राम रहीम सुनारिया जेल तो बाहर आवेगा। 21 दिनों की यानी कि 3 हफ्तियां की फरलो मिली है राम रहीम नूं। जिस के बाद गल की जाए सुनारिया जेल की, सुनारिया जेल के बाहर सुरक्षा के लिहाज के नाल पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा वधा दी गई है, क्योंकि जो राम रहीम नूं लैके अजिही कोई भी खबर सामने आती है, जो जेल तो बाहर आते हैं, तो सुरक्षा के लिहाज के नाल बंदोबस्त करने भी बहुत अहम हो जाते हैं। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अंकित दुधानी जुड़े हुए हैं। अंकित, विस्तार के नाल जानना चाहांगे, जी 21 दिन की फरलो मिली है, इसका बेस की है, आधार की, आखिरकार फरलो दी क्यों गई? बिल्कुल बिल्कुल तेजा, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से डेरा जो बाबा राम रहीम हैं उनको फरलो मिली है और 21 दिन की 3 हफ्ते की ये फरलो मिली है। और पहले ही हमने देखा था कि जेल मंत्री जो चौधरी रणजीत सिंह है, उनसे जब पहले भी हमने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि हर जो कैदी है उसका अधिकार है कि जो फरलो है, पैरोल है, ये उसका अधिकार है और उसके अधिकार का हम हनन नहीं कर सकते। एक मानवाधिकार के तहत आता है कि कोई भी कैदी है उसका ये अधिकार है कि फरलो मिलना या पैरोल मिलना वो उसका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं लेकिन देखने की बात यह भी है कि 2017 में जब सजा हुई थी और उसके बाद से लगातार कोई फरलो नहीं मिली, कोई पैरोल नहीं मिली। लेकिन अब जब पंजाब इलेक्शन आया है और पंजाब इलेक्शन बिल्कुल सिर के ऊपर है और 20 तारीख को जब वोटिंग होनी है, तब जाकर के फरलो मिली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार से जोड़ करके कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि इस समय पे फरलो मिलना, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के ध्यान में आता है। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर बात करें तो पंजाब में जो गुरमीत राम रहीम है उनका एक बड़ा प्रभाव पंजाब के अंदर है और 40 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां इनका प्रभाव है, तो उसको लेकर भी ध्यान में आता है। क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों ही देखा था कि जैसे ही पंजाब का चुनाव डिक्लेयर हुआ उसके तुरंत बाद जो राजनेता थे, वो जो उम्मीदवार हैं, सब वहां जाकर के डेरा जो राम रहीम का डेरा है सिरसा के अंदर, वहां शीश नवाते हुए नजर आए, वहां प्रोग्रामों में जाते हुए नजर आए। खुद जो बीजेपी के नेता हैं, वो हरजीत सिंह ग्रेवाल हो या दूसरे नेता हो, वो भी वहां जाकर के और शीश नवा करके आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल वो बाबा को पहले भी मानते थे और अभी भी मानते हैं। तो ये सारी चीजें कहते हुए नजर आए हैं। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी फायदा लेने के लिए कि इलेक्शन में फायदा हो, क्योंकि पहले के अगर चुनावों की बात करें, पंजाब के चुनावों की, तो तब भी प्रभाव रहा है बाबा का और वहां प्रभाव डालते रहे हैं। वो जब अपनी संगत को इशारा करते हैं कि इस ओर वोट डालना है, तो उसी ओर एक एक वोट डलता है और उसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए, लेकिन हालांकि सरकार की ओर से तर्क यही दिया जा रहा है कि एक कैदी का अधिकार होता है और अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये फरलो दी गई है। और 21 दिन की फरलो आप देख सकते हैं कि आज 7 तारीख है और 7 तारीख के बाद 21 दिन की दी गई है, तो कहीं ना कहीं 28 तारीख है, ये पूरा महीना जो है 28 फरवरी तक तो फरलो मिली है और 20 तारीख को वोटिंग है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा होगा। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए जाएंगे और यही कहा गया, जेल मंत्री रणजीत सिंह से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक अधिकार है फरलो का और वो उनको मिला है और डिविजनल जो कमिश्नर है उन्होंने अपने बेस के ऊपर, क्योंकि वहां के जो अधिकारी होते हैं वही फैसला ले लेते हैं, तो उन्होंने अपने आधार पे अपने अधिकार क्षेत्र में फैसला लिया है। जी ठीक है अंकित, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो वड्डी खबर है राम रहीम के नाल जुड़ी हुई। राम रहीम नूं 21 दिन की फरलो मिली है। पहली बार 21 दिनों के लिए राम रहीम सुनारिया जेल तो बाहर आवेगा, क्योंकि वख-वख केसां दे विच सुनारिया जेल दे विच ही राम रहीम सज़ा कट रहा है। सो वड्डी खबर राम रहीम के नाल जुड़ी हुई। 21 दिन मतलब 3 हफ्तियां के लिए राम रहीम हुण सुनारिया जेल तो बाहर आवेगा।
ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਕਲ ਦਸੂਜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਨਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਦੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਜੁਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਸਰਸੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਾਲੇ ਡੇਰਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਬਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਭਲੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਈਐਨਐਲਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਰਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੋਜ਼ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਕਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो साडे नाल डेरे दे सियासी विंग दे चेयरमैन राम सिंह जुड़ चुके ने। राम सिंह तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। एक खबर हुण सामने आई है कि राम रहीम 21 दिन दी फरलो ते सुनारिया जेल तो बाहर आउणगे। पहला प्रतिक्रम की है तुहाडा? कौन बराड़ साहब बोल रहे हैं? आप परमिंदर तेजा गल कर रहे हैं जी। जी वैसे ना मेरे हजे ध्यान च ही नहीं है गल, मैं थोड़ा बाहर गया होया जी, मैनू ये पूरी गल दी नहीं पता अजे, मैनू पता लग लैंदे मैं फिर गल करवांगा। नहीं तुहानूं मैं दस रहा कि 21 दिन की फरलो मिली है राम रहीम नूं ते इस फैसले नूं राम रहीम क्योंकि सुनारिया जेल दे विच जदों तों सज़ा कट रहे ने पहली बार 21 दिन दे लई राम रहीम बाहर आवेगा। जे थोड़ा तुसीं कुछ कह सको इस फैसले ते कोई प्रतिक्रम दे सको। चलो मैं तो यही कहूँगा भी बहुत वधिया गल है
ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ 21 ਦਿਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਰੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਲੈਣੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ 21 ਦਿਨ ਦੀ। ਪਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣਾ, ਪਰੋਲ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਵੇਗਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ।